Hello dear students, I am JP Brad and today we will continue electrostatics, electric charges and fields. And the topic we will study are dielectric constant and relative permittivity. Number 2, superposition principle. Let's start. So, first topic is dielectric constant or relative permittivity. ਸੋ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ देयर आर टू चार्जेस विच आर प्लेस्ड इन सम मीडियम अदर दैन एयर और वैक्यूम दो चार्जेस है उन्होंने विच कोई मीडियम है वैक्यूम नहीं गा कोई होर मीडियम है तो वो चार्जेस का नाम है Q1 एंड Q2 तो उन्होंने विच सैपरेशन हैगी है R ठीक है तो फोर्स कितनी होगी अप्लाई कूलम्स लॉ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੋ ਚਾਰजेस Q1 ਐਂਡ Q2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ डिस्टेंस है R the force between these two charges in any medium is equal to 1/4 pi epsilon Q1 into Q2 upon R square. So this is the force between the two charges when they are placed in any medium. Now we know that epsilon ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਮੀਡੀਅਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਫੋਰਸ ਦੋ ਚਾਰजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਹੀ ਫੋਰਸ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਚਾਰजेस ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਪੜੋ ਹੁਣ ਫੋਰਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਟੂ ਸੇਮ ਚਾਰजेस एंड सेम डिस्टेंस बट इन वैक्यूम हुण उही दो चार्जेस है जो पहला Q1 एंड Q2 उन्ना ही डिस्टेंस है R पर हुण स्टूडेंट्स मीडियम वैक्यूम है तो हुण फोर्स इन वैक्यूम कितनी हुंदी आपां नूं पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हुण एप्सिलॉन की जगह ते एप्सिलॉन नॉट आ जाऊगा ठीक है Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस when they are placed in vacuum ਇੱਥੇ ਜੋ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਮਤਲਬ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਵੈਕਿਊਮ ਔਰ 에ਅਰ ਠੀਕ ਹੈ 에ਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਓ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਬਾਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ फोर्स इन वैक्यूम ਨੂੰ फोर्स इन मीडियम नाल डिवाइड कर दो तो ऊपर आप लिखांगे फोर्स इन वैक्यूम तो नीचे लिखांगे फोर्स इन मीडियम चेक करो स्टूडेंट्स फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 सो व्हाट इज फोर्स इन वैक्यूम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 upon R square. And what is force in medium? 1/4 pi epsilon Q1 into Q2 upon R square. देखो स्टूडेंट्स काफ़ी चीज़ां घट जाएगियाँ तुसीं देख सकते हो 4 पाई कैंसल हो जाएंगे चार्जेस सेम है कैंसल हो जाएंगे डिस्टेंस सेम है दोनों केसेस कैंसल हो जाऊगा तो बचूगा कि 1/epsilon नॉट अपॉन 1/epsilon तो हुण स्टूडेंट्स ये रेसिप्रोकल हो जाऊगा ऊपर जाके तो बन जाऊगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हुण आपां इन वर्ड्स च बोलीए तो ये हो गया जी परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस तो स्टूडेंट्स याद कर लो फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम की हुंदी है परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये चीज़ नू याद रखो तो क्लीयर होया ना स्टूडेंट्स नाउ एक बार मैं इसनू ना अलग तो लिखदा है ठीक है एंड रिजल्ट्स फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन
upon epsilon naught। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਐਪਸਾਈਲਨ ਅਪੋਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨਾਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਐਪਸਾਈਲਨ ਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਮੀਡੀਅਮ ਟੂ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ? ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਮੀਡੀਅਮ ਅਪੋਨ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ। ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਐਪਸਾਈਲਨ ਆਰ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਡਾਈਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਈਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਮੀਡੀਅਮ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਫੋਰਸ ਇਨ ਵੈਕਿਊਮ ਅਪੋਨ ਫੋਰਸ ਇਨ ਮੀਡੀਅਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਮੀਡੀਅਮ ਅਪੋਨ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ। ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਐਪਸਾਈਲਨ ਆਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਈਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੇ। ਤਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਮੀਡੀਅਮ ਜਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਡਾਈਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਮੀਡੀਅਮ ਟੂ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡਾਈਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੇ ਔਰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਐਪਸਾਈਲਨ ਆਰ of the medium may be defined as the ratio of Coulomb's force between the 2 point charges when they are placed in vacuum। मतलब FV देख सकते हो तुसी मैं हाईलाइट किया upon force between the two same charges placed in some medium separated by same distance from each other। मतलब अपने कोल दो चार्जेस है, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਿਊਮ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਫੋਰਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹੀ ਸੇਮ ਚਾਰਜਿਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਰ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਫੋਰਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੋਰਸ ਇਨ ਮੀਡੀਅਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੋਰਸ ਇਨ ਵੈਕਿਊਮ ਅਪੋਨ ਫੋਰਸ ਇਨ ਮੀਡੀਅਮ, ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਮੀਡੀਅਮ ਔਰ ਡਾਈਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ। ਨਾਓ ਵੀ ਆਲਸੋ ਡਿਫਾਈਨ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਮੀਡੀਅਮ as the ratio of permittivity of medium to the permittivity of free space, that is epsilon upon epsilon naught। ठीक है स्टूडेंट्स, ये गल समझ आई ना ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰਾ ਇਨ ਦ ਟਰਮਸ ਆਫ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਮੀਡੀਅਮ ਟੂ ਦ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਪਰਮਿਟਿਵਿਟੀ ਔਰ ਡਾਈਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਯੂਨਿਟਸ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਵੈਲਿਊ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੀਡੀਅਮ। ਤਾਂ ਡਾਈਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, अगर मीडियम वैक्यूम होगा वैल्यू ऑफ डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट इज 1। फॉर एयर इट्स वैल्यू इज नियर अबाउट 1, दैट इज 1.0006। तो एयर ਲਈ ਵੀ स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ 1 नहीं कह सकते हैं। फॉर ग्लास डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट ਦੀ वैल्यू ਹੁੰਦੀ ਹੈ जो इट लाई बिटवीन 3 to 4, एंड फॉर वाटर इट इज़ 80 or 81, and for metals dielectric constant or relative permittivity is equal to infinite। now students ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਦਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸਦਾ। what is the meaning of dielectric constant or relative permittivity of medium? now let us take example of water। तो तुसी देख सकते हो डाइइलैक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80। इसका मतलब है फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन वाटर इज 80 times less than force between the same two charges
ਵੈਨ ਪਲੇਸਡ ਇਨ ਵੈਕਿਊਮ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਮਝੋ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚਾਰजेस ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆਊਗੀ ਨਾ ਇਹ 80 ਟਾਈਮਸ ਲੈਸ ਹੋਊਗੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦ ਫੋਰਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸੇਮ ਟੂ ਚਾਰजेस ਵੈਨ ਦ ਮੀਡੀਅਮ ਇਜ਼ ਵੈਕਿਊਮ। ਤਾਂ ਵੈਕਿਊਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਸੋ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੋਇਆ ਜੀ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊ ਟੌਪਿਕ, ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਰੀਡ ਕਰੋ। The principle of superposition states that when a number of point charges are interacting, the total force on particular charge is the vector sum of all the forces exerted on it by all the other charges। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਐਕਸ ਵਾਈ ਐਂਡ ਜ਼ੈਡ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਚਾਰਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ Q1 ਐਂਡ ਇਹ Q1 ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ R1 ਵੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ Q1 ਐਂਡ ਇਟਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ R1। ਨਾਓ ਸਮ ਅਨਦਰ ਚਾਰਜ Q2 ਐਂਡ ਇਟਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ R2। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ Q3, ਇਸ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ R3। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇयर ਆਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚਾਰजेस। ਠੀਕ ਹੈ, n ਨੰਬਰ ਆਫ ਚਾਰजेस ਮੰਨ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹ ਚਾਰਜ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਬਲੂ ਡਾਟ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ Q0। Q0 ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ R0। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਲੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚਾਰजेस ਹੈ। Q1 ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, Q2 ਵੀ ਤੇ Q3 ਵੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ Q1 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇ Q0 ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਹੈ? ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, R0 ਮਾਈਨਸ R1 ਇਸ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਬਿਟਵੀਨ Q1 ਐਂਡ Q0। ਤੇ Q1 ਇਸ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਊਗਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਫੋਰਸ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਿਪਲਸਿਵ ਵੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਰਿਪਲਸਿਵ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਚਾਰजेस ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਗੇ, ਅਨਲਾਈਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ Q2 ਤੇ Q0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ? R0 ਮਾਈਨਸ R2 ਵੈਕਟਰ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ Q2 ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ F0 F02। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈਡ ਬਾਈ ਦਾ Q2 ਚਾਰਜ ਔਨ Q0 ਚਾਰਜ। Q0 ਦੇ ਉੱਪਰ Q2 ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ Q3 ਵੀ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ Q3 ਹੈ ਉਹ Q0 ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ? ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ, R0 ਮਾਈਨਸ R3 ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। ਨਾਓ ਇਹ Q3 ਵੀ ਹੁਣ ਫੋਰਸ ਲਾਊਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ Q3 Q0 ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਾ ਰਿਹਾ F03। ਤਾਂ ਮਤਲਬ Q1 ਵੀ ਫੋਰਸ ਲਾ ਰਿਹਾ F1, Q2 F2 ਫੋਰਸ ਲਾ ਰਿਹਾ, Q3 F3 ਫੋਰਸ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਰजेस ਹੈ Q0 ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਾਉਣਗੇ। ਕੋਈ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ ਲਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸ ਲਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। what is the force applied by the charge 1 on Q0? It is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q0 upon R0 minus R1 क्यूब। क्योंकि क्यूब क्यों लिखा स्टूडेंट्स? क्योंकि वैक्टर फॉर्म है, क्योंकि ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं वैक्टर मल्टीप्लाई कर रहा। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਤਾਂ ਸਕੁਅਰ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਐਪੀਸੋਡ 5 ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਨਾਓ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈਡ ਬਾਈ ਚਾਰਜ 2 ਔਨ ਚਾਰਜ Q0 ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ all charges exert force on charge Q0। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਰਜ Q0 ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ
ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਊ ਨਾਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਕੋਈ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ ਲਗਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸ ਲਗਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਊ ਨਾਟ ਚਾਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਜੇ ਫੋਰਸ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਲਜੈਬਰਿਕ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਚਾਰजेस ਪਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਰजेस ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਾਉਣਗੇ ਕਿਊ ਨਾਟ ਚਾਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵੈਕਟਰ ਸਮ ਆਫ all the individual forces exerted by all the charges। ਸਾਰੇ ਚਾਰजेस ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਸਮ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਵੈਕਟਰਸ ਹੋਣ √a² + b² + 2ab cos θ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਸਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਅਪਲਾਈਂਗ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਲਾਅ or polygon law of vector addition। if the forces are in same direction ਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਲਾਅ ਔਰ ਪੋਲੀਗਨ ਲਾਅ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਸ ਧਿਆਨ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਲਜੈਬਰਿਕ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੈਕਟਰ ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਫੋਰਸਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਖਤਮ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।